मूसेवाला कतल होया ते हुण इस समय पोस्टमार्टम सिद्धू मूसेवाला दा जारी है मानसा दे सिविल हस्पताल दे विच। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। लगातार असी इस खबर ते पल पल की अपडेट देने दे लई दर्शकों के नाल जुड़े हुए हाँ। इस वेले की ताज़ा अपडेट यह है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है मानसा के सिविल हस्पताल दे विच। हर कोई इंतजार कर रहा है कि हुण पोस्टमार्टम कदों मुकम्मल होएगा और हाले तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि अज ही अंतिम संस्कार सिद्धू मूसेवाला का किया जाएगा या फिर एक दिन होर लगेगा। डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया और वो पैनल इस वेले पोस्टमार्टम कर रहा है मानसा सिविल हस्पताल दे विच। और ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और करीब 24 घंटे हो चुके ने सिद्धू मूसेवाला दे कतल नूं, इस पूरी वारदात नूं वापरे नूं। तां इस 24 घंटियां बाद बॉडी नूं गर्मी दे मौसम दे विच कि पूरा दिन रखिया जाएगा, पूरी रात एक बार दोबारा घर ले जाके रखिया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर है। पर अजे तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि परिवार दे वल्लों कोई ऑफिशियल तौर के उत्ते सामने आके किसी दे वल्लों स्टेटमेंट नहीं दी गई। दूजे पासे जिहड़े पुलिस के अधिकारी भी ने वो भी अंतिम संस्कार नूं लैके कोई सीधी जानकारी हुण तक उन्हां दे वल्लों नहीं दी गई। तो डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। हालांकि परिवार ने पहला इतराज प्रगट किया सी और उन्होंने कहा सी कि जदों तक सरकार कोई फैसला नहीं लैंदी उदों तक वो पोस्टमार्टम नहीं करवाउणगे। सो सरकार ने उस तो बाद जिहड़ी इंक्वायरी है इसकी वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज नूं सौंपण दे लई कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बकायदा चिट्ठी होम सैकटरी वालों लिखी गई और जदों ये कार्रवाई शुरू हो गई तो फिर परिवार पोस्टमार्टम करवाउण दे लई राजी हो गया। जदों परिवार राजी होया उस तो बाद पोस्टमार्टम शुरू कर दिता गया। एक डॉक्टरों का पैनल है जिहड़ा पोस्टमार्टम कर रहा है और थोड़ी देर दे विच ये स्पष्ट हो जाएगा कि अज अंतिम संस्कार किया जाएगा या नहीं। पर इस वेले पोस्टमार्टम मानसा दे सिविल हॉस्पिटल दे विच चल रहा है। चाहे सिद्धू मूसेवाला दा पिंड होवे, चाहे सिविल हस्पताल होवे, चाहे वो घटना स्थान होवे जिथे ये सारी वारदात वापरी है, हर जगह ते सिद्धू मूसेवाला दे समर्थकों का तांता लग्या है। दूर दूर तो लोग उन्हां दे प्रशंसक अज उत्थे पहुंचे ने अपने इस महबूब गायक नूं दिलों श्रद्धांजलि देने दे लई। सो वड्डा इकट्ठ हर पासे नजर आ रहा है। गौरव बिल्कुल, और चाहे सिविल हस्पताल होवे या फिर सिद्धू मूसेवाला दा घर होवे, हज़ारां दी गिणती दे विच उत्थे लोग पहुंचे हुए ने जो जिन्हां दे विचों ज़्यादातर अजिहे होणगे जिहड़े सिद्धू मूसेवाला नूं जाणदे भी नहीं या कि सिद्धू मूसेवाला उन्हां नूं नहीं जाणदे होणगे। और वो क्योंकि बहुत वड्डे कलाकार, बहुत वड्डा नाम कमाया, इस करके एक किते ना किते अटैचमेंट जरूर लोग महसूस कर रहे हैं ते इस करके पहुंचे हुए ने मानसा। पोस्टमार्टम नूं लैके इस समय की कुछ अपडेट है वो जानने की कोशिश करते हैं। नपिंदर बराड़ इस समय ਸਾਡੇ ਨਾਲ सिविल हस्पताल मानसा तो सीधा जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते। नपिंदर की कुछ तुहाडे कोल जानकारी, पोस्टमार्टम नूं होर कितना समा अजे लगेगा? पहले एक्सरे किए गए, देखो पहला पोस्टमार्टम के लिए तैयारी की गई। डॉक्टर ने पूरा जो है बॉडी में चैकअप किया। चैकअप तो बाद डिसीजन लिया गया कि सब तो पहला एक्सरे किए जान ताकि पता लग सके कि बुलेट बॉडी के अंदर कितने कितने पई है और कितनी बुलेट बॉडी के अंदर ने। इस करके पहला लिया गया जो एक्सरे रूम है एमरजेंसी के नाल उत्थे लिया गया, शिफ्ट कर किया गया। उत्थे एक्सरे हुए ने पूरी बॉडी के। एक्सरे करने तो बाद दोबारा तो बॉडी में शिफ्ट किया गया मोर्चरी वाल जिथे पोस्टमार्टम जो है किया जाना सी। उस तो बाद डॉक्टर का पैनल ऑलरेडी तैयार बैठा सी। जिद्दां ही बॉडी उत्थे पहुंची है दोबारा जो है काम उन्होंने शुरू कर दिता। पोस्टमार्टम जो है किया जा रहा है बड़ी डिटेल के नाल, बड़ा बरीकी के नाल, क्योंकि फोरेंसिक माहिर जोड़े ने एक मेडिकल कॉलेज फरीदकोट और एक रजिंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला दोनों के फोरेंसिक हेड ने जिहड़े वो इस टीम का हिस्सा ने। तो तुसीं आप अंदाजा ला सकते हैं कि किस पद्धर ते किन्नी जिहड़ा है बारीकी दे नाल जां किस पद्धर ते रिपोर्ट है जिहड़ी वो बनाई जाएगी। फिलहाल कोई अंदाजा कि कितना टाइम लग सकता? देखो विजय, हालांकि ये टेक्निकली चीज़ां ने कि उससे कितना टाइम लगता है डॉक्टर भली भां दस सकते हैं। पर जिहड़ी साडे कोले जानकारी जिन्नी आ रही है उहदे मुताबक हले 1 घंटे के आस पास समा लग सकता है। हो सकता उस तो पहला भी जिहड़ा हैगा कंप्लीट हो जाए प्रक्रिया। पर जिहड़ी साडे कोल जानकारी आ रही है उहदे मुताबक 1 घंटा जिहड़ा हैगा लग सकता है।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਖ ਸਕਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 7-8 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਪਿੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈਡਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਹਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 6:15 ਜਾਂ 6:30 ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਫੈਨਸ, ਫਾਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 5:15 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨਸਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰਵ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੌਰਵ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵਿਜੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਮੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਕੁਝ ਚਰਨਜੀਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ,
ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ 20 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ 4:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 5:15 ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 35 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।